बिजलीगर मुला बदे इज्तिमा तराजी और कनराजी पाशनगर के दस ताकत जवीनम न च दे इज्तिमा न मा बन स्ताद आशनगर खानान मा प मखागस्तियू चजान तत्सवई और पदे आशनगर तरोस जबंद करे ने मा तकम ku जाए द शपे बराजम दे देता दौरज बराजम च सटे में ख्वाखी राजम बा लासम खलास और तुरम तेरा दा याद ले पातिशवा खबरा द हकायक हाजी मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह ताला व तबारक दद तमाम जिंदगी स्टोरी उगो रही दे टोल मुल्क की दगा शरीयत दगा कुरान और दगा हदीस चिनन पाकिस्तान के चुमरा रसवा जलील दे कुरान और दे हदीस द पार दी सड़ी सन दिखी दा सीधा करना द पैगंबर यो हदीस थे रहबानियत पे इस्लाम के शतना ला रहबानियत फिल इस्लाम और चपरेदा पे कोटने की केना दा पे इस्लाम की निष्ठा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईस द औलियाओ रईस द पैगंबरानो द अल्लाह न लान दियो द टोल कायनात द पास द मकाम द अल्लाह न लान और द टोल कायनात द पास द मकाम शान वर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैना तालिबान पर दर्स के पुख्तना होका चिया शेख मा कौलुका फी इल्म गैब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हजरत अदब दाओ चे दर्स बे प अरबी की कोलो नन अरबी मुंग लटके नराजी टके चेजान तत्सवई तख पिंजम नशपगम खबर और सरो कती माबत खान से जुमात की मुला लग गया उन्हों ये अरब रा गए आ तकरीर कई न वर्तवी जिया शेख फतरुकनी लैस माया अज़ाद वर्राहिला अन अज़हब इला मक्का फतरुकनी साअतन वाहिदा न दे वर्तवी जी चुप करो चुप करो और तो या शेख न लादरी युशैन चुप करो कुल्त लक फतरुकनी लैस माया अज़ाद वर्राहिला अना सब इला मक्का वो कुल्त चुप करो अना लादरी युशैन चुप करो दाजमुंग हाल प मदीना मुनव्वरा की प सन 82 की जोस उम्रे ततले उमन नदरे कालमख के द मदीने मुनव्वरे जमुंग द पाकिस्तान सलोर तालिबान वालता सलोर अगी चाय उकरे चाय उकरे नो अगी की यो मिसरे मुदरिस शरीको पागा चाय उकरे दे तालिबानों माता हुए अगर तालिबानों की यो द कचरो द कारी सेब जोयो यो द बनु द मौलाना सदर शहीद सेब जोयो यो द डेरो द मौलाना इलाउद्दीन सेब जोयो यो द कुड़ी द मौलाना शर अली शाह सेब दी चाय उकड़े पाखपल अस्टल की अव मिसरे मुदरिसम पकी शरीक दुई माता हुए च मौलाना सेब दन मुंग देर तंगी देवी लैस फिल पाकिस्तान अल आलिम बल कुल्लुहुम जुहाल देवी पाकिस्तान के अडुमुला निश्ता ठुल जाहिलान वेदा मुदरिस मां और तेल चेड़ कई वर्षरे हो खबरा चे पते उले नो अदमोली लाउद्दीन साहब जोई वर्तवी चे अगला सलात ला बिफातिहतिल किताब की चितकम बासुना के आ तपोस दनाओ ना मिसरे मुदरिस मा तवई मा कौलुक फी हाजिल हदीस या शेख
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ما پښتو کې درته وایم چې تاسو په پوهیږئ و تاسو احناف چی احناف تاسو فاتحه خلف الامام ته حرام وای چې امام پسې څوک الحمد وای نو دا حرام او پیغمبر ویلی دی چې مونږ نه کیږي چې تر څو پورې فاتحه پکې ونه لولي. نو ما ته وایي چې فی هذه المسألة ليس معكم الدلیل، دې مسله کې تاسو سره د دلیل نشته. ما ورته چې مونږ سره دلیل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام قراءة له. چا چې امام په سنیتو تړلو د امام قرات د قرات ته، نو چې د امام قرات د قرات ته نو د بیا د قرات ویلو ضرورت څه پاتې کیږي. ما ته وی قال ابن حجر پوهیږئ بزرګانو صاحبانو وی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدت را میں شناسم. مجاہدتی توئی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. زب 73 کے دی جیل نرالم انو بالا مانے کی او جولاو ما توی جی مولی سے خدای قرآن تاو گورا دا گڑی وڑی پریدا خو قال اللہ و قال رسول وایا خو جولاو قمقلو کانا مال کدا قال اللہ و قال رسولنا میں بل سویلی زبد سڑیز وی نہیں وینو دا وینی مال قال الرسول میں ویلے ویتسدی ویلی مال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دادے چې د یو جابر او د ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره سړی دې ته لوی جهاد. نو قال رسول الله مې ویلی او ظالمونی وما ویل نو دغه پکې پرېږده که نه آسه د منځونو او د سونو خبرې کوه مال دغې ته مې پرېږده د حاجي محمد امین صاحب مرحوم یو شعر مې نه پرېږدي د هغه یو شعر دی هغه مې نه پرېږدي ورته وی هغه څه ویلي دي مال هغه وایي تسپې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي. تسپو زه ګوره برخلاف نه یم تاسو نه لوی لوی زه ګرځوم دا وګورئ کله مې غاړه کې اچولي خلک دا لیونی دی که څه بلا ده. تسپې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. دې ته مې دا نه پرېږدي. نو زما عزیزانو ما ته هغه مصری مدرس وایي چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف. حافظ ابن حجر وایي چې دا حدیث ضعیف دی. ما لا تدري یا شیخ ما تدري. ابن حجر هو الشافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف. مال ابن حجر چې ده هغه شافعي مذهب دی د دې وجه نه دې حدیث ته ضعیف وایي. او ما ورته یا شیخ ته نه پوهېږې چې لا صلاته کې دا لام کم لام دی. لام په عربي لغت کې په 4 قسمه دی. لای نفی دی لای نهی دی لای نفی جنس دی لای مشابه بلیسه دی. ته په دې پوهېږې چې دا کم لام دی. ما ته وایي ذهبت الى القواعد ته قواعدو ته لاړې
ما د عربیت دنیا به قواعد او جوړیږي نه چاله چې قواعد نه ورځي هغه عربي نه ورځي قواعد څوک نه پوهیږي هغه پاغه جبه نه پوهیږي بس غلش چې اوس کله شو ټول مجلس ختم شو چې بار ووتو رسخت شو دا طالبان ما ته وایي چې یاره خدای خود تعالی تواړه جنت درک مونږ خو دې وکړل دې بلانه خو مونږ په درس کې اډو خبره نشو کولی مال بیا یو چاو کې یو ټکی مې ولا بل زده کړی دی یو بل ویل بیا اوس مونږ سره دومره پیسې نشته مالا سې اوبه مو به راوالې خو دی بیا راوغواړئ بیا راوغواړئ دی خوا وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوازې نامې اغستو باندې خو به کار نه کېږي څو پورې چې د هغه د مسلک حفاظت ونه کړي نن ستا په ملک کې وګوره داسې ډلې راوتې دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وایي داسې ډلې امام ابو حنیفه ته کافر وایي امام شافعی او مالک او حنبل ته کافر وایي داسې ډلې راوتې اوس هغه ډلو سره جنگ کولو دپاره به ملایکې راځي پیریان به راځي دیوان به راځي او کنه دا قرآن او حدیث تا ته راغلی دی د دې حفاظت به ته کوې ووایئ تاسو څوک به کوي د دې حفاظت به تاسو کوئ دا د پیریانو او د دیوانو کار نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه ده او د دې اصحاب ظواهرو او د اهل حدیثو یو لویه ډله کوته کې ورسره دي او ډنډې ورسره دي حرم ته ورله ورته یې ویلې هغه تا ویلي دي چې امام پسې فاتحه لوستل حرام دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا ډله وکته ورته وی چې ما خو ویلي دي خو دې دومره خلکو سره خو زه باس نشم کولی تاسو دې ډله کې یو سړی منتخب کئ چې زه هغه سره باس وکم وی چې ښه یو عالم منتخب کو چې دې سره باس وکړه امام ابو حنیفه ورته ویل چې که دې عالم وګټله بیا ویل مونږ ټولو به ګټلي او ویل که د بیلو ده ویل مونږ ټولو به بیللي ویل خلاصه شوه خبره ویلی امام صاحب څادر په اوږه واچولو روان شو هغې ورته ویل ولې ویل تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته په دې پوه شوئ داسې داسې مه کېږئ تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته ولې یو سړی منتخب کو چې د ده ګټه زمونږ ګټه د ده بیلات زمونږ بیلات نو چې امام دې په محراب کې منتخب کو او نیت دې ورپسې وتړلو خو د هغه مونځ ستا مونځ او ستا مونځ د هغه مونځ کړه نو بیا تا ته د قرات ویلو څه ضرورت اک باقي کټوله دنیا دا د امام ابو حنیفه هغه اجتهاد و دې خوا وګورئ ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي و د بادشاه قاضي و لکه اوس پاکستان کې چې د بادشاه قاضیان خلکو ته وایي مونږ حکومت سره په جنګ یو ته څنګه په جنګ په غېږ کې ورسره راځې ته حکومت سره په جنګ په ایمان یې وایي چې د ښځې او د میړه په یو کور کې اختلاف راشي په کور کې هغه ښځه او میړه ټینګېدی شي ټینګېدی شي نه زمونږ د اسمبلو ممبر وایي مونږ ورسره په جنګ یو مونږ ورسره په جنګ ته ورسره په جنګ تالی سټې په مینې ایم پی اسټل کې ناستې پس خوردې خورې 50 لک روپۍ دې واغستې د قوم غوښې او تیکې خورې لګیا ته زه ورسره په جنګ شرمېدله ته په جنګ یې دا قوم 40 کاله تاسو د دې دین په نامه دوکه نه کړ دی خو وګورئ عرض داو ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي دی دی خو وګورئ دی یو څلور کسه ناستي مار راغی دا د امام ابو حنیفه اجتهاد ته ګوره مار راغی په دې سړي وروختو د ځان نه لړه کو په ده وروختو
د لړکو په دوه وروختو د لړکو په دوه وروختو دا څلورم یې وخوړلو مړ شو. ابن ابي لیلا فیصله وکړه چې دا ړومبنی سړی چې دی به دیت ورکوي، تاوان به ورکوي، ځکه چې د ده نه دا معامله سټارټ شوې. بادشاه قاضي و چا څه ویلی. اوس د اختر مونځ که اته 12 تکبیره سړی په د بادشاه قاضي ووایي د اختر په مانځه کې نو څوک څه ویلی خو نه. امام صاحب ته خبر راغله چې جی داسې فیصله ابن ابي لیلا کړې ده. هغه وی الله دې پې رحم وکړي، احفشه غلطي کړې. دې خوا وګورئ، دې سړي چې مار پې راوختو د په 2 ورو غورځولو، نو دا یې وچیچلو که بد شو؟ وایي ټول بد شو. چې دا بد شو نو دا سړی خلاص شو. ټیک شو جي. د چې په 2 ورو غورځولو دا یې وچیچلو که بد شو؟ بد شو نو دی هم خلاص شو. اوس د چې په 2 ورو غورځولو دا یې وچیچلو. دلته اوس 2 خبرې دي، خبره د ده او د ده په منځ کې ده. که دا یې چیچلی فی الحال وي خو تاوان به دا دریم سړی ورکوي، او که ډېر ساعت پسې چیچلی نو امام ابو حنیفه وی چې دا دریم هم خلاص شو، د ده هم په ځان ده چې دومره ساعت پې مار ګرځېدو ځان نه یې ټیله کولو نه، دا دریم باندې هم تاوان نشته. دا هغه اجتهادي فیصله وه د امام ابو حنیفه رحمت الله. زما په خبره پوهېږئ؟ امام ابو حنیفه علم چې د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچې، او د امام ابو حنیفه یوازې علم په بله تله کې واچې، نو دا به پې دروند شي. کم خلق چې امام ابو حنیفه متعلق څه وایي اتې پوهېږي نه، ای ته پته نشته. دا ډېر لوی سړی. ستا په ټول پاکستان کې تمام مسلمانان 95% د مسلک حنفی مقلدین. ٹھیک شو. په پاکستان کې به د قرآن او د حدیث قانون چې راځي نو د مسلک حنفی قانون به راځي. مونږ به د اقلیت قانون په پاکستان کې حاوی کول نه غواړو. سبا به قادیانی وایي چې ما ته د مرزا غلام احمد مجتهد کېنوه، وایي به که نه به وایي؟ شیعه به وایي چې ماله د خمیني مجتهد کېنوه، وایي به که نه وایي؟ وابیان به وایي چې ماله د اصحاب ظواهرو مجتهد. نه، قانون به د قرآن او د حدیث او د امام ابو حنیفه او د ملک فیصلې به ټول په مسلک حنفي باندې کېږي. ما په خبره پوهېږئ؟ مونږ څه کار دی چې شریعت بل به جاهلو ته پیش کوو؟ مونږ شریعت بل پیش کوو نه، مونږ به شریعت په دې ملک کې راولو. زما په خبره پوهېږئ؟ او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کې. زه به جاهل ته وایم چې ته په ملک شریعت راوله. انشاءالله په دې ملک به علما، مشایخ، اتقیا د دین، نیکان او صلحا د دین د خدای په مهربانۍ او د دوی په برکت به هغه ورځې خدای راولي چې د پاکستان قانون به قرآن. عزیزانو، دا ستاسو وظیفې، ستاسو ګیرې، ستاسو د پیغمبر په لاره باندې د تلو کوششونه دا به رایګان نه ځي. انشاءالله هغه ورځې به تاسو ګورئ چې د اسلام دشمنان به نیست و نابودي او د ملک قانون به قرآني. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، علماء دیوبند، علماء دیوبند. عزیزانو، داجی محمد امین رحمه الله تعالی و تبارک سنت با انشاءاللہ مونږ ادا کوو. لکه د مرزا سکندر گریوان ته لاس اچولی د چا په حجره کې؟ د شاهنو خان په حجره کې د هغه گریوان نیولی او د شریعت دپاره
هغه ایمان دی خدای په تا او ما کې پیدا کړ. زه خو هغه ایمان سره چې زه به غدار د مرۍ نه نیسم، بېایمان به د مرۍ نه نیسم، منافق به د مرۍ نه نیسم. زه به یو ورځ مړ کېږم. وہی موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی. د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم. نو د مرګ د غمه بیا خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ ما د پاره یو مرګ مقدر دی که نه دی؟ حاجي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ما د پاره یو مرګ مقدر دی او په کومه طریقه چې قدرت مقدر کړی په هغه طریقه به زه مړ کېږم. کار مې څه دی چې چاله به ټیټه خبره کوم. 40 کاله پاکستان شو، 40 کاله. په 40 کاله پاکستان کې ما د حاجي محمد امین بل سنت درته اوس ووایم، بل سنت. په دارالعلوم سرحد کې د طالبانو دستاربندي وه او دی راغلی او په دې شریعت جګړه وه د حکومت سره، په دې شریعت. او په جلسه کې ودرېده او ویې چې پاکستان په دې نیت مونږ جوړ کړی و چې د دې قانون به قرآن او حدیث وي. اوس مې دا یقین راغی چې دا حکمرانان په ملک قرآن او حدیث نه راولي. نو ویلوس چې د پاکستان نوم واورم نو د غلو د ډیران غوندې بوی تې راشي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا د دې حاجي صاحب الفاظ چې ویل نوم یې واورم لکه یو لوی ډیران چې غلدره هغسې بوی تې راځي. بندگانی نو جماعت ته راشئ او که څوک د شیطان بندگانی نو دې ډمې ته کښېنئ. کړي که نه یو کړي واوره تاسو خیال راغی. نو زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امام و به که نه به د جهاد په ټیم کې به لوی مرد میدان د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو په باران دی، باران پې وري. لاس یې اوچت کړی دی چې پروردګاره 314 کسان دي او کل بل 8 توري دي او 2 سونه دي او زرګونه کافر دي. الله که ته غواړې چې ستا په نامې اغستو والا دې په ځمکه څوک پاتې شي نو خدای د دې مظلومانو امداد وکړه. او که دا وایي چې ستا نامې اغستو والا دې څوک پاتې نه شي نو الله دا 314 ټول شهیدان کا. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ب3,000 من الملائكة منزلين. 3,000 ملائکې راغې پاسونو سورې وې د کافر سر به پرېوته سړي به پته نه لګېده. راغلی وې که نه راغلی؟ نو د جنگ په وخت کې توره په لاس کې لوی مرد میدان دی. د احد په جنگ کې وګوره سردار کونین صلی الله علیه وسلم پخپله په جنگ کې شریک دی. پکاری باندې غاخ مبارک مات شه. بی بی عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اوبو پسلا چی گوری علتا حضرت زید پروت تے سلگئی ہوئی اشارہ ورطا اکڑا چی غوگرانیز دے کا زمان محبوب شہید شو کا جوندے دے. بی بی عائشہ ورته وی چې نور خو ټیک دی خو په کاڼي یو غاښ مبارک مات شوی دی. حضرت زید وی چې پروردګاره په هغه کاڼي به دې زما ټول غاښونه مات کړی وی
خو چې زما د محبوب غاښ مات نه بچ ناز رفته باشد ز جهان آزمندی کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باش. حضرت فاطمہ و عائشہ چرالے والے وقت ډیر تیر کوم و یا رسول اللہ زید پلارا کے پروتے والودائی سل گئے وہی لگیاد دوینو گندزان سردار کونین منڈکڑو زید تورا گئے دا غزن کا دندین دا غسر روچت کو پخپل گئے کے او بکئی چه پلارا کے پروتوی پوینو گندوی چاوشتے وی او وینی تی غڑ غڑے وہی او تاسپین جامے او سپین سادر پسروی پغیق کی بے روچت کے ماما من جامی میں پلی تھی آرام کے نا ماما آرام کے نا مونگ تا گورو اگا سنت باندے عمل کولو تا گورو بنی آدم پریدا اخلوی شہدے اگا ورز زمونگ دا دکان مخیتا یو سپیر اشکاو والو سپیر اشکاو والو نو دا ٹورسٹ والا انگریزان میں دا ٹورسٹان دی ورمدہ ہیپیز دائرہ منڈا کڑا اس پہ پغیق کیو چت کو او دا ڈاکٹر دکان تیننا استو پاغی والا پٹایو لگولا او ځان سره بوتلو چې دا مونږ سی ایم ایچ اسپتال ته بوزو د سپي ته تکلیف نن ستا ملک کې بنی آدم په ستا ډاکټر بداسي ستا ملک د ډاکټرانو حال وګوره ډاکټرانو څه قیامت را ټیټ کړی دی ډاکټران هالینډ کې واوره د یو انګریز دی کې د شپې د یو انګریز د پیشو په خېټه کې درد شو یو بجه ده د شپې ټلیفون ډاکټر ته وکړو چې زما د پیشو خېټه خوږیږي 15 منټو کې ډاکټر راغی بیگ ورسره دی پیشو ته ستنې منې ووالي آرام ورغی بل نمبر یې د ټلیفون ورکو کور والا ته چې کدینا پس دی پیشو ته څه تکلیف شو نو زه به په دې نمبر ما ورته بیا راوغواړم پیشو ته د شپې په 1 بجه ډاکټر په 15 منټه کې رارسي د پاکستان شریف کمپاؤنډر والله که په 1 بجه د شپې راوباسي 100 روپۍ فیس 100 روپۍ اول با بابو سره داخلی کې نمبر میں چیم دے 15 شپیتم نو ناستو شتر 1 بجی بیا کنه د شپې او په دې ملک با هغه خلق 100 روپۍ کم ځنه پیدا کوي چې کم د ورځې 100 روپۍ ورځ د ټاټکی مزدوری کوي د ټاټکی مزدوری کوي دی ماته وای ماته چې جی تو دا غریبانو خرچونو خبرې کې دا به کم ځای نه پوره کې دا به کم ځای نه پوره کې اول خو وای په ایمان چې دا د اسمبلو ممبران چرته د ځوانو کپاره پکې شته د ځوان کابینټ میټینګ کابینټ اخبار کې فوټوانو ګوره د چا سر د شوتر په شان دی د چا د چرګ په شان دی د چا د چپ په شان دی د چا په دا کابینټ میټینګ دا به څه پالیسي ستا ملک له جوړه ستا په سیکټریټ کې د تعلیم د پالیسۍ سیکشن افسر چې و په کلونو قادیانه ناستو په کلونو قادیانی به ستا صوبې ته د تعلیم پالیسي جوړوله اوس تر 100 پورې دینی تعلیم ماشوم ته قرآن لازم و حکومت هغه وډاو کو اوس به د پہلی جماعت نه ABCD انګریزي ورته ښودل کېږي اتی په غوږ کې ودی دې دپاره به څوک راځي
یوازې د بزګر مولا قرآن شاه په قهر باختی. عزیزانو سوچ کوئ، زمونږ په سر ډېرې لوی ذمہوارۍ دي. پیغمبر منډه کړه او حضرت زید روچت کو په غیږ کې واچولو او په دې مخ ورته لاس وهي. مولانا وی بچ ناظر افتبا شد ز جہان آزمندی کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باشی. بغلامیت خواهم کہ عزیز مصر گردم چی شود اگر بدیسا چمن خرید باش. زیادہ داولی و بدو چشمنی ممستتا بدو زلف عنبرینات بدو چشمنی ممستت بدو زلف عنبرینات کہ دلستو بر نگیرم سر اگر بری دباش. د سردار کونین د پاره با د حضرت زید غوندی ایمان پیدا کوای. د زید غوندی ایمان سردار کونین د پاره با د حنزله غوندی ایمان پیدا کوای. د واده ړومبه پیدا واده شوه بانګونو مال د आवाज شو چې د احد جنگ دی او رسول الله پکې شهید شو. زید حنزله منډه منډې چې احد ته ورسېد چې ګوري حضور علیه السلام په وینو باندې رنګ ولید. حنزله د سر بازی ولګوله او لک سات پس انا لله و انا الیه چې د کور راتله ناوې ورته وی چرته ځې ورته لو ناوې خوب مې ولید چې زما محبوب باندې وینې روانې دي. ورته حنزله سملا شپه ده د خدای بنده وخت لا ډېر دی. حنزله ورته وی او ناوې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي. یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره. ناوې ورته وی چې حنزله د خدای بنده ما خو په رڼا کې لیدلی یم لئ کته جنگ لاړې اول ته شهید شوې نو د قیامت په ورځې به دې زه څه پېژنم چې دا زما خاوند دی. حنزله ورته د خپل لستوڼی وشلولو ورته وی ناوې د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلېدلی یا به ستا خاوند وي. میدان تلاړو قربان شه. سردار کونین حکم کو چې د احد شهیدانو له غسل مه ورکوئ. د وینو سره په خپلو جامو کې خښ کوي ځکه چې د قیامت په ورځ به د دوی دا وینې او زخمونه د مشک او د عنبرو غوندې خوشبویي کوي. جبرائیل علیہ السلام راغی چې یا رسول الله الله ویلی دی چې حنزله له به غسل ملایکې ورکوي ځکه د ده د واده ړومبی شپه وه د چې ستا د قربانېدو واورېده نو غسل یې نه و کړی او میدان ته راغی نو دله به غسل جبریل وی نن زه ورکوم. دا علما بزرگان پوئیگی دا حنزله نوم محدثین چی والی نور سروی حنزله غسیل الملائکہ. اگا حنزله چی چاہتا ملیکو غسل ور کرے ہو
د سردار قونیل په ناموس باندې بازیزانو داسې قربانی کوئ نو علا بجنت گورے کنی جنتونا زمونگ دا پلار جائگیر ندے داغ پا حدیث با دا سے قربانی کے لکہ امام بخاری چکڑے وا نستا پا ملک دا بخاری شریف ختمی دنیا راشی مٹیانی اخری و چیون مہینو اس کی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. محدثین حضرات لوئی تقریرو کی تاثورتنا واللہ کا پٹ کی ببی پوئی گئی. اگر از میں ہوئے زمون مدرسہ کے ختم ہوا خلقو دے سب پوئش گئی واللہ کا بھی پوئش ہو ختم ہوا سے پکے شریک شمون کی ثواب بھی پکے ثواب بھی پکے. وزن دا اعمالو با قیامت کی گی دا اعمال با پتس شکل کے مجسم کی گی یا وزن دا اعمالو با سنگ کی گی. دے باندے باس محدثین عوام پا دی خبرت سے پوئی. نو عزیزان امام بخاری یو حدیث پسبا زر ملا مزل کا ولو او دا سے بے کا ولو 4 لشل قدم بلاڑو نو 2 رکعات نفل بے اکڑ چے خدایا دستا ډیره شکریہ دا کوما چې تا د خپل محبوب په حدیث پسې ماتا د سفر توفیق راکړو. نن ستاسو په کور کې حدیث بیانېږي نږدې ولا نه راځي. په کلو کې علما مدرسین ناستی دانګا بنګا طالبان راځي قرآن و حدیث ته وای والله کب په پويږي دا سپینګری نه دي دا کچرته سوکراشي چل کې او سات کې نه د پیغمبر یو حدیث بیانېږي دا سپینګری د ټولو نمخ کې کېړای والی او روان شي شیخ صاحب کې نه کنه وای دا اوسګار دي نو تکم کشمیر ته روان چې دا اوسګار دي. اشنغر د علماء کان په خدای باور وکا ستا پاشنغر کې داسې علما تیر شوي دي داسې علما لکه سندانونه خبر نہیں. مولانا شمس الحق افغانی متعلق د دیوبندیانو متفقه فیصله وا چې د دې سړي دومره لوی علم دی چې په مخ د ځمکه د دومره علم د چا نشته. زما په خبره پوهېږئ تاسو دا د رزړو د سابق صاحب دا مشران ما لیدلي دا ټکېدلي سندانونه وو دومره لوی علما دا شهزاده مولوي صاحب ستاسو په دې وطن کې چې دی خالی تبرک لراولي جنازه پې وکړي مړی پې بخئ دا مطلب چې لوی مولای جنازه وکړي نو جوړ دی لوی جنت ته روان شي. هغه ورځ مې چېرته ویم چې لوی مولای جنازه وکړي همړی لوی دوزخ لځي. ویل دا څه وی مال دا ویما چې دی په ژوند څه کوي نه مطلب یې دی چې د مرګ نه وروسته دغه ملا د جنازه وکړي جوړ جنت ته تله دغې ته وایي. اول تاسو په ایمان وایي هر شی غرض و غایه لري هر شی تعریف او موضوع لري. تاسو د جنازې غرض پېژنئ پوهېږئ د جنازې هغه مونځ درځي خلق ورته وایي جنازه نیت مې د ملا په نیت د اختر نیت درځي عربی کی نیت درځي اور عالیو امام پسې ودرېدی الله اکبر الله اکبر الله اکبر مړي له لاړ شي دوا وکړي ماما دوا به وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. هلکه په ایمان یې دې کې تا مړي ته څه وویل خفه کېږئ مه که خفه شي یو لږ ځل خفه شي زما به څه وکړي وبه مې کوي څه خو خدای ته ګورئ خدای ته ګورئ د خدای بندگان
زمون همړیم خوار دي ژوندي مم خوار مړی مم شرمېدلی دي ژوندي مم ودونه هم شرمېدلي په دې لار زه کله د جمعې په ورځ ځمه داسې مردان ته ځم یا تخبهي ته ځم د جمعې ورځ ستاسو د وطن لاری په مخه راشي نو پاس سړي کې ناست یو لا د ښځې ناست یو ډولکی ورسره الله الله دا ملګرو ته هم پښتانه لاړه پښتانه پښتون دغې له پاتې دی خوټکېدلې وریجې ته وخوړه او لاری ته وخېږه او ډولکی ورپسې که بس ګډېږي به هغه ورځ جنیجو تللی او لکي مروت ته 10 میله کې ورته خلک ګډ شوي 10 میله کې جنیجو پېژنئ دا څه چیرړه زمونږ وزیر اعظم چې دی مونږ ته خدای ډوخه یو ښځه وه د مېړۍ پوزه نه وه نو ښځو ورته ویل چې خورې دا مېړه خو د بې پوزې دی ویل خورې دا مې 5م مېړه دی خو د چا پوزه نه د چا سترګه نه د چا خپه نه د چا لاس نه ما له ویل خدای ښه مېړاډو راکوي نه مونږ باندې هغه د هغه ښځې چل دی چېرته چیرړي مونږ ته اورېدلي 10 میله کې ورته د ډېرو د لکي مروت خلک ګډ شوي دي نو بله ورځ زه ورپسې بنو له ورغلم وی هغه لوب زه هر تقریر چې کوم ما سر په تلي کې ایښی دا واورئ هر تقریر چې کوم په خدا قسم که به مې دا ویښته رپېږي نو هغه لوبې مې ورسره وکړې دا زمونږ چیف منسټر صاحب تلی او کرک ته 15 قسمه ډانس یې ورته کړی دی خلک 15 قسمه ډانس دا زمونږ پښتو غیرت دې ته پاتې شو چېرته ورته پټي وښایې ټیوبویل یې ورته وښایې اوبو ورته وښایې بجلي ورته وښایې 40 کاله کې ما ورته هغه ورځ دیر ته تلی وما نو دیر والاو ته مې وویل چې 40 کاله وشو چې د دیر نه ممبران جوړېږي ممبران په 40 کاله کې د دیر د 40 میله سړک جوړ نه کو په غبرګو سترګو دا ممبران ړانده شه نو دوی به اسلام په ملک کې څنګه راوړي څوک چې 40 میله سړک د خپل کلي ولاکې نه چې جوړولی او به په ملک اسلام څنګه راوړي واورئ او په کولاو زما دا تقریرونه سم دا ګند لګېدلی دا نه دی دا پېښور نه ورپسې دا بلا راغلی ده چې دا به کوم ځای ته رسوي واورئ په کولاو غوږونو دا وخت په پاکستان کې د لوی قربانۍ وخت که دې وخت کې په ملک کې قرآني نظام راوستو دپاره قرباني ونه کړه او په ټول عمر کې ستا په ملک کې راغی نو بیا که مړم په قبر مې راشئ متیاز دا شریعت بل والا چې دی دا سوچه سمجه سکیم دی د ضیاءالحق د بقا دپاره شریعت بل به زه چاته پیش کوم سینټ مسلمانان قومي اسمبلی ممبران مسلمانان ضیاءالحق پرون ریفرنډم کولو په دې ملک کې ووایئ په ایمان په چټې لیکلي چې تاسو اسلام منئ که نه منئ لیکلي په چټې لیکلي چې اسلام منئ ولیکئ لاندې چې ها یا نه اوس زړه کې مې خیال وکړو چې که دا چټ ماله چاره نو زه لاندې لیکلی شم چې نه زه اسلام نه منم نو وتښتېدم د بډابېرې میرې ته ټوله ورځ مې هلته تېره کړه چې په دا چټ څوک رانه کړي بېړی غر کړه ماښام راغلم خلکو په چیټي لیکل چې او جي مونږ اسلام منو ماسخوتن د اعلان وکړو چې زه 5 کالو له صدر شم هلکه ولې ویل تاسو چې وویل چې اسلام منو زه اسلام یم نیکه کوي نه نو د اسلام دی اسمبلی اسلام دی سینټ اسلام دی نو دوی نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بل پیش کړی چاته دی چاته هم پیش کړی او چې بیا چاته هم پیش کړی دی اسمبلی دا او که صدر ضیا دی او نه مني نو ممبري او سینیټري ورته پرېږدئ بار ترې راوځئ او هغه فتوه راځئ چې پې ولګو چې کومه قرآن لګولې ده قرآن کومه فتوه لګولې ده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون
फौलाइका हुमुल फासिकून फौलाइका हुमुल काफिरून। कुरान लगोले दा कहना राज़ई थी ब्यादा फितवा पे लगे न ज़मा अज़ीज़ानो अर्ज में दाओ चिदादी ओलोए मुजाहिद इज्तिमा दा और ज़मा दी द खुदा पजात बिया कसम वी चिदाजी मोहम्मद आमीन गुंदे आशिक शायद चिप जिंदगी के बज़मा स्तरगी नगूरी आओ दे इस्लाम और द दीन और द मजहब द पारा चिद्दक में कुर्बाने करे हुए द मुरीदान था द मुताल्लिकीन था द खानदान था दे अल्लाह पागल आर्दतलो तौफीक नसीब फरमाए। अजीजान औलिया अल्लाह देर लोए खलक दे कुरान वेली दी चाला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया द खुदाई ची अजीब अजीजान दलते हो इल्मी नुक्ता हो रही ला खौफुन अलैहिम के ला नफी जिन्स न दे ला खौफुन खौफ पर दो किस्म दे यो खौफ मिन अल्लाह दे और यो खौफ तबई दे। तबई खौफ नबब क़यामत के अंबिया हम पर अमन के नहीं ठीक है अंबिया हम पर अमन के नहीं वली आदम अलैहिस्सलाम तब खलक राशिद मुस्लिम लो रिवायत थे राशा तश पारसो का अब वर्त हुई चे मा द गनम दाना खोड़ले वा जख्पल मखनवीनम चे खुदा तपेश इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा ईसा वगैरह जो टोल अंबिया किराम तबा राशि इनकार बहू की आर्योब आखिर के बद पैगंबर वार राशि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा जीजानो तबई खौफ नबा अंबिया हम पर अमन के नहीं खौफ में अल्लाह चे दे दाब पाउलिया नहीं तबई खौफ के बाद औलिया हम मुब्तलाई अंबिया बम मुब्तलाई खौफ में अल्लाह चे दे दाब पाउलियाओ पनेकानो पसुलहाओ द क़यामत पौरज नहीं वली अगर चाहता वाई चे द इमाम पटेन के इमामी द जिहाद पटेन के गाजीवी द मजदूर पटेन के गज़वे खंदक के पैगंबर पखपल गेंती सहाबा सरवाला आओ सहाबा दलवगे न पखेटे पोरे कानी तड़िली या रसूल अल्लाह गोरा लमनी चतक रहे यो काने खेटे पैगंबर लमनी चतक माता गोरई न दो कानी खेटे पोरी तड़िली तास ख्याल दे कि तासु पैगंबर पर उठाए खोली और तासु बूगी कार कहो तुम आप खबर पड़ी गई दलोगी पटेम के बदर सर हो गई खबर या और आना पातिशवा कि दुई माता हुई द गरीबानो शान बसंग उचतीगी माल द शाहानो खर्च कम कई तो गोरा च द गरीबानो खर्च उचतीगी कन उचती शाहानो खर्च कम कई द पाकिस्तान द खजो शापिंगुना खत्म कई नो च द मेखे वंडा लगा बुरा चाना तेरा प्रेदे नो द खरोम वर सरा गुजारा पे की करने की नस्तासो दा खजी मालम बर सराय मीखी दी द दीन लगा वंडरा कमा कहीं दा जमून खजी खो खरीदी कना लगे खो बद दीन खलवर जरा तरसकुने की तासो खुदा कुरान का दा मल्क तासो द प्लार जेगिर दे कि वो हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन पमा खुदे दयो बात है स्वर ल 100 रुपए बिल राशि चाद ज्यादा कोले नशम बिजली देराना कच्ची और स्ता बंगला स्ता पकोर दे चिरागान जुड़ी स्ता टेलीफोन बिल दी फ्री वी स्ता बिजली दी फ्री वी स्ता एयर कंडीशन दी फ्री वी स्ता दियो बंगले अखराजात थे 10 लाख रुपए म्याश्ती और जमा यो जोम पड़ाई पागे दिन स्ता द टैक्स वाला और टैक्स लगे दले दा से मल्क ता शर्म पकार दे दा से मल्क ता मर कर मिट ना बकारे कि पकम्मल के जप पे खबर के 50 रुपए ब्याज तो बस कर 400 किश्तों बुस्कुल टैक्स कारपोरेशन दे दलतम करे इस तरह से कपरदा कारपोरेशन हो रहा दा मेंबरान बयो न प्रेदम के मुर्दार कड़ी नहीं दा काउंसलरान दा बियरगंदान दा ठेकेदारान राशि जप तमाम अरब मुल्कों के गर्जे दलेम कलू ना उशू चे सड़क जोड़ दे उरानी गिना
ستا سرک نن جوړ کړی سبا وران ولې ورانی ځکه چې د 200 اورسي رم په یونیورسټۍ کې د 45 लाख روپۍ بنگلا د چا په پیسو جوړه کړي نن سرک جوړي سبا په کې دمره غارونه شي دا ټول رم خورو مردار خور هغه ورځ نوري کې یو دغه سي مردار خور مړو یو را پاس ټول وایي چې خسړیو الکه په آرام کېنا ټول وایي ملایکې په امین کوي مال ملایکې په خرم امین کوي چې دا خسړ په خر بیا دا قبر وکنه که په سلور بولی نو زبر سړی زوی نه ټول مرد د غریب وینې سکلی دي او د غریب تکي خړلې دي دا ټول وایي چې تاسو خسړ قسم په خدای ډېرې جنازې داسې دي چې زه کوم نیت یې نه تړم خدای مې دې نه ګناهګاري معافي غواړم تاسو مې چېرته غرق نه کوي خو زه یم چې پوه یم چې دا د سړي زوی و نه چې پکې پیسم نیت یې ډونتم زه خدای دې کور وران کله که چې وران په جومات کې مې نه یې لیدلی په روژه ساتلو مې نه یې لیدلی لکونه روپۍ ورسره یې حج ته نه یې تلی چېرته مې په بانګ ویلو بسم الله مې نه یې اورېدلي او دا سنډا مړ شو زه د ده جنازه کوم ورک یې کمال مخې ورک کا نو زما عزیزانو سپیرټ ځان کې پیدا کړي د دې قوم او د دین خدمت کول غواړي قرآن خدمت کول غواړي قرآن امانت ته تاسو سره که امانت هم خیانت کو تپوس به خدای در نه کوي حاجي محمد امین صاحب یاد به تر قیامت زکوي چې د خدای د دوه امانتونو ډېر لوی خدمت کړی واخر دعوانا ان الحمد لله رب